ओम शांति। परम प्रिय परमात्मा शिव भगवान को कोटि कोटि नमन। आसतु आमे तांकर मधुर संतान माने 4/8/2025 मसीहार प्रातः मुरली शुणिबा। बाबा कहले, मिठे बच्चे, बाबा तुम मानंकु फूल मानंकर राजा करिबा पई आसिछंती। सेथिपाई विकारर कौनसी भी दुर्गंध तुम भितरे रहिबा उचित नुहे। प्रश्न बाबा पचारिले, विकारर अंश को समाप्त करिबा पाई केउ पुरुषार्थ करिबाकु हेबो? उत्तर रे बाबा बुझेई देले, निरंतर अंतर्मुखी होई रहिबार पुरुषार्थ कर। अंतर्मुखी अर्थात गोटिए सेकेंड रे शरीर रु अलगा हेबा। एही दुनियार शुद्ध बुद्ध अर्थात चेतना जेपरी बिल्कुल भूली होई जाउथिबो। एही दुनियार शुद्ध बुद्ध अर्थात चेतना जेपरी बिल्कुल भूली होई जाउथिबो। गोटिए सेकेंड रे उपरकू जीव एवं आसीब। एही अभ्यास द्वारा विकारर अंश समाप्त होई जीव। कर्म करुथुबा समय रे मझिरे मझिरे अंतर्मुखी होई जाओ। एपरी लागू जेपरी बिल्कुल निस्तब्ध होई जाइछि, कौनसी हलचल नाही। एही सृष्टि बिल्कुल नथिबा भली अनुभव हेउ। ओम शांति। एठारे प्रत्येकं को कुहा जाउछि जे अशरीरी होई बाबांक स्मृति रे बस एवं ता सहित सृष्टि चक्र को मध्य मने पकाओ। मनुष्य 84 जन्मर चक्र को बुझु नाहंती, बुझिबे ही नाही। जो माने 84 जन्मर चक्र लगाउछंती सेही माने ही बुझिबाकू आसीबे। तुमको एहा ही मन रखिबाकू हेबो। एहाकू स्वदर्शन चक्र कुहा जाउछि, जहा द्वारा आसुरी खियाल समाप्त होई जिवो। एपरि नुहे जे कौनसी असुर बसिछन्ते जहांकर गला कटि जिवो। मनुष्य स्वदर्शन चक्रर अर्थ मध्य बुझु नाहंती। एही ज्ञान तुम पिला मानंकु एही ठारे ही मिलुछि। कमल पुष्प समान गृहस्थ व्यवहार रे रही पवित्र हुआ। भगवान बाचटे ना, एही गोटिए जन्म पवित्र हेबा द्वारा भविष्यत 21 जन्म तुमे पवित्र दुनिया रे मालिक हेब। सत्य युग को शिवालय कुहा जाउछि, कली युग हेउछि बेश्यालय। एही दुनिया बदलुछि। एहा भारतर ही कथा अटे। अन्य काहा कथारे मुंड पुराइबा अनुचित। कहउछन्ति जीवजंतुंकर अवस्था कौन हेब, अन्य धर्मर कौन हेब। कुह प्रथमे निज कथा तो बुझ, पछरे अन्य मानंकर कथा। भारतवासी माने ही निजर धर्म को भूली दुखी होई जाइछन्ति। भारतरे ही डाकुछन्ति तुमे माता पिता। बिलातरे माता पिता अक्षर कही न थांती, से माने केवल गॉड फादर बोली कही थांती। वास्तव रे भारतरे ही अपार सुख थिला, भारत स्वर्ग थिला। एक कथा मध्य तुमे जानिछ। बाबा आसी कंटा को फूल कराउछन्ति। बाबांको बागबान अर्थात बगीचार मालिक कुहा जाउछि। डाकुछन्ति, हे प्रभु आपण आसी कंटारू फूल करांतु। बाबा फूलर बगीचा करुछन्ति, माया पुणी कंटार जंगल कर देउछि। मनुष्य तो कही देउछन्ति, हे ईश्वर तुमर माया बहुत प्रबल अटे। ना ईश्वर को ना माया को सठिक रूप से जानुछन्ति। केही जणे एही अक्षर कही देले बास रिपीट करि चले। किए जणे एही अक्षर कही देले तापर समस्त रिपीट कले। एहार अर्थ किछि हेले नाही। तुमे जानिछ एहा हेउछि ड्रामार खेल। राम राज्य एवं रावण राज्य। राम राज्य रे सुख, रावण राज्य रे दुख रहिछि। एठाकार ही कथा अटे, ए भारतर कथा। यह कौनसी प्रभुंकर माया नुहे। माया कुहा जाए 5 विकार को, जहाकू रावण बोली कहउछन्ति। बाकी मनुष्य तो पुनर्जन्म नेई 84 जन्मर चक्र रे आसी थांते। सत्वगुणी रु तम प्रधान हेबाकू पड़िबो। वर्तमान समय रे समस्ते विकार रु जन्म हेउछन्ति, सेथिबाई विकारी कुहा जाउछि। नाम भी रहिछि विकारी दुनिया, पुणी निर्विकारी दुनिया। अर्थात पुरुणा दुनिया रु नुआ किपरि हेउछि एहा बुझिबा तो साधारण कथा अटे। नुआ दुनिया रे प्रथमे स्वर्ग थिला,
ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା କରିଥାନ୍ତି। ସେଠାରେ ଅସରନ୍ତି ସୁଖ ରହିଥାଏ। ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଦିନ, ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ରାତି କିପରି ହେଉଛି ଏକଥା ମଧ୍ୟ କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ତଥା ବ୍ରହ୍ମାମୁଖ ବଂଶାବଳୀ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଦିନ, ପୁଣି ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ରାତି ହେଉଛି। ଦିନ ଏବଂ ରାତ୍ରି ଏହିଠାରେ ହିଁ ହେଉଛି, ଏକଥା କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଏହିଠାରେ ମାନେ ଭାରତରେ। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ରାତ୍ରି, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମାମୁଖ ବଂଶାବଳୀ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରାତ୍ରି ହେବ। ଅଧାକଳ୍ପ ଦିନ, ଅଧାକଳ୍ପ ରାତ୍ରି ହେଉଛି। ଏବେ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ନିର୍ବିକାରୀ ଦୁନିଆ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, କାମ ମହାଶତ୍ରୁ ଅଟେ, ତା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ ଦୁନିଆ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅପବିତ୍ର ହୋଇଯିବାରୁ ତୁମେ ବହୁତ ପାପ କରିଛ। ଏହା ହେଉଛି ହିଁ ପାପ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଦୁନିଆ। ପାପ ନିଶ୍ଚୟ ଶରୀର ସହିତ କରିବେ, ତେବେ ତ ଯାଇ ପାପ ଆତ୍ମା ହେବେ। ଦେବତାମାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ଦୁନିଆରେ ପାପ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ତୁମେ ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତଥା ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ହେଉଛ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ 108ର ମାଳା ରହିଛି, ଉପରେ ଫୁଲ ରହିଛି, ତାଙ୍କୁ ଶିବ କୁହାଯାଏ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନିରାକାରୀ ଫୁଲ। ପୁଣି ସାକାରରେ ନାରୀ ପୁରୁଷ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମାଳା ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏମାନେ ପୂଜ୍ୟ ଓ ସ୍ମରଣ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୂଜ୍ୟ ଓ ସ୍ମରଣ ଯୋଗ୍ୟ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ଜାଣିଛ, ବାବା ଆମକୁ ବିଜୟମାଳାର ଦାନା କରାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଯୋଗର ବଳ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛୁ। ୟାଦ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ପୁଣି ତୁମେ ସତ୍ୱପ୍ରଧାନ ହୋଇଯିବ। ଲୋକମାନେ ତ ନ ବୁଝି କହିଦେଉଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ସବୁ ତୁମର ହିଁ ମାୟା ଅଟେ। କାହା ପାଖରେ ଧନ ଥିଲେ କୁହନ୍ତି, ଏହାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ମାୟା ରହିଛି। ବାସ୍ତବରେ ମାୟା 5 ବିକାରକୁ କୁହାଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ରାବଣ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସେମାନେ ପୁଣି 10 ମୁଣ୍ଡବାଲା ରାବଣର ଚିତ୍ର ତିଆରି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଚିତ୍ର ଥିବାରୁ ବୁଝାଯାଉଛି। ଯେପରି ଅଙ୍ଗଦ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଦକୁ ରାବଣ ହଲାଇଲା, କିନ୍ତୁ ହଲାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। କେବଳ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଖାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ବାକି ଏପରି କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମାୟା ତୁମକୁ ଯେତେ ବି ହଲାଇଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସ୍ଥିର ରୁହ। ରାବଣ, ହନୁମାନ, ଅଙ୍ଗଦ ଆଦି ସମସ୍ତଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ତୁମେ ହିଁ ଜାଣିଛ। ଭ୍ରମରୀର ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ରହିଛି। ଭ୍ରମରୀ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଉଭୟଙ୍କର ରାଶି ମିଳୁଛି। 2 ଜଣ ଯାକର ରାଶି ସମାନ ବୋଲି ବାବା କହୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ବିଷ୍ଠାର କୀଟକୁ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଭୁଁ ଭୁଁ କରି ପତିତରୁ ପାବନ କରାଉଛ। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ସତ୍ୱପ୍ରଧାନ ହୋଇଯିବ। କଇଁଛର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଏକାଗ୍ର କରି ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୋଇ ବସିଯାଇଥାଏ। ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, କର୍ମ କର, ପୁଣି ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୋଇଯାଅ। ଯେପରି ତୁମ ପାଇଁ ଏହି ସୃଷ୍ଟି ହିଁ ନାହିଁ। ସବୁ ପ୍ରକାରର ହଲଚଲ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଛି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ବାହାରମୁଖୀ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଗୀତ ଗାଇବା, ଏପରି କରିବା, କେତେ ହଙ୍ଗାମା, କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, କେତେ ମେଳା ଲାଗୁଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏସବୁକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୋଇଯାଅ, ଯେପରିକି ଏହି ସୃଷ୍ଟି ହିଁ ନାହିଁ। ନିଜକୁ ଦେଖ, ମୁଁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଛି? କୌଣସି ବିକାର ହଇରାଣ କରୁନାହିଁ ତ? ମୋ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛି। ଯେଉଁ ବାବା ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରାଉଛନ୍ତି, ଏପରି ବାବାଙ୍କୁ ଦିନ ରାତି ମନେ ପକାଇବା ଦରକାର। ମୁଁ ଆତ୍ମା, ସେ ମୋର ପିତା ଅଟନ୍ତି। ମନ ଭିତରେ ଏସବୁ ଚିନ୍ତନ ଚାଲିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଏବେ ନୂଆ ଦୁନିଆର ଫୁଲ ହେଉଛି, ଅରଖ ଅଥବା ଟଗର ଫୁଲ ହେବା ଅନୁଚିତ। ମୋତେ ତ ଏକଦମ ଫୁଲମାନଙ୍କର ରାଜା, ବିଲକୁଲ ସୁଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ଫୁଲ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋ ଭିତରେ କୌଣସି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଯେପରି ନ ରହୁ। ଖରାପ ଖିଆଲ ଦୂର ହୋଇଯିବା ଉଚିତ। ତଳକୁ ଖସାଇବା ପାଇଁ ମାୟାର ତୁଫାନ ବହୁତ ଆସିବ। କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ବିକର୍ମ କରିବା ଅନୁଚିତ।
ଏହିପରି ନିଜକୁ ପକ୍କା କରିବାକୁ ହେବ, ନିଜକୁ ସୁଧାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୌଣସି ବି ଦେହଧାରୀକୁ ମୋତେ ମନେ ପକାଇବାର ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଶରୀର ନିର୍ବାହ ଅର୍ଥେ କର୍ମ ମଧ୍ୟ କର, ସେଥିରୁ ବି ଟାଇମ୍ ବାହାର କରିପାରିବ। ଭୋଜନ ଖାଇବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କର ମହିମା କର। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଭୋଜନ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ବାବାଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର ମନେ ପକାଇଲେ ବହୁତ ଜନ୍ମର ପାପ କଟିଯିବ ଏବଂ ତୁମେ ସତ୍ୱପ୍ରଧାନ ହୋଇଯିବ। ଦେଖିବା ଉଚିତ କେତେ ଖାଣ୍ଟି ସୁନା ହୋଇଛି। ଆଜି କେତେ ଘଣ୍ଟା ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିଲି? କାଲି 3 ଘଣ୍ଟା ୟାଦରେ ରହିଲି, ଆଜି 2 ଘଣ୍ଟା ରହିଲି, ତେବେ ଆଜି ଘାଟା ହୋଇଗଲା। ପତନ ଏବଂ ଉତ୍ଥାନ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ଯାତ୍ରାରେ ଗଲେ କେଉଁଠି ଉଠାଣି କେଉଁଠି ଗଡ଼ାଣି ହୋଇଥାଏ। ତୁମର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ତଳ ଉପର ହେଉଛି। ନିଜ ଖାତା ଦେଖିବା ଉଚିତ। ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ୟାଦର ଯାତ୍ରା। ଭଗବାନ ଉବାଚ ଅଟେ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ପଢ଼ାଇବେ। ସାରା ଦୁନିଆକୁ କିପରି ପଢ଼ାଇବେ? ବାସ୍ତବରେ ଭଗବାନ କାହାକୁ କୁହାଯିବ? କୃଷ୍ଣ ତ ଶରୀରଧାରୀ ଅଟନ୍ତି। ଭଗବାନ ତ ନିରାକାର ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି। ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସାଧାରଣ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ବୃଦ୍ଧ ଶରୀର ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଗାୟନ ରହିଛି। ବୁଢ଼ାମାନଙ୍କର ତ ଧଳା ନିଶ ଦାଢ଼ି ହୋଇଥାଏ ନା। ଅନୁଭବୀ ଆତ୍ମା ବି ଦରକାର ନା। ଛୋଟ ପିଲାର ଶରୀରରେ କ'ଣ ପ୍ରବେଶ କରିବେ କି? ନିଜେ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମ୍ ଗଡ଼ଫାଦର ଅଥବା ସୁପ୍ରିମ୍ ସୋଲ୍। ତୁମେ ମଧ୍ୟ 100% ପବିତ୍ର ଥିଲ, ଏବେ 100% ଅପବିତ୍ର ହୋଇଯାଇଛ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ 100% ପବିତ୍ରତା ଥିଲା, ତେଣୁ ପିସ୍ ବା ଶାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରସ୍ପରିଟି ବା ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ପବିତ୍ରତା। ଦେଖୁଛ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ପବିତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଅପବିତ୍ର ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମହିମା ଗାନ କରନ୍ତି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଏଭଳି କଦାପି କହିବେ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ, ଆମେ ନୀଚ ପାପୀ ଅଟୁ। ଏକଥା ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କ ଆଗରେ କେହି କହନ୍ତି ନାହିଁ। ଦେବତାମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଏହିପରି କହିଥାନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଇଛନ୍ତି କୁମାରୀକୁ ସମସ୍ତେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଥାନ୍ତି, ପରେ ବିବାହ କଲେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଥାଏ, କାହିଁକି ନା ବିକାରୀ ହୋଇଯାଇଛି ନା। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ନିର୍ବିକାରୀ ହେଲେ ଅଧାକଳ୍ପ ନିର୍ବିକାରୀ ହୋଇ ରହିବ। ଏବେ 5 ବିକାରର ରାଜ୍ୟ ହିଁ ସମାପ୍ତ ହେଉଛି। ଏହି ମୃତ୍ୟୁଲୋକ ତାହା ଅମରଲୋକ ଅଟେ। ଏହା ମୃତ୍ୟୁଲୋକ ତାହା ଅମରଲୋକ ଅଟେ। ଏବେ ତୁମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ମିଳୁଛି। ବାବା ହିଁ ଦେଉଛନ୍ତି। ତିଳକ ମଧ୍ୟ ମସ୍ତକରେ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି। କାହା ପାଇଁ? ତୁମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ରାଜତିଳକ ଦିଅ। ଯେପରି ବାରିଷ୍ଟରୀ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି ତ ପାଠ ପଢ଼ି ନିଜକୁ ନିଜେ ବାରିଷ୍ଟରୀର ତିଳକ ଦେଇଥାନ୍ତି। ପଢ଼ିବେ ତ ତିଳକ ମିଳିବ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଦ୍ୱାରା ମିଳିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଶିକ୍ଷକ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ କୃପା କରିବେ ତେବେ ତ ସମସ୍ତେ ପାସ୍ ହୋଇଯିବେ। ପିଲାମାନେ ନିଜେ ନିଜକୁ ରାଜତିଳକ ଦେବା ଉଚିତ। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ ଏବଂ ଚକ୍ରକୁ ମନେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ମହାରାଜା ହୋଇଯିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା କରାଉଛି। ଦେବୀ ଦେବତାମାନେ ଡବଲ ମୁକୁଟଧାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପତିତ ରାଜାମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ପୂଜାରୀ ରାଜାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ କରାଉଛନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ପୂଜାରୀ ରାଜାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ କରାଉଥାନ୍ତି। ତାମାନେ ରାଜାମାନେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥାନ୍ତି। ଯିଏ ବହୁତ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ରାଜାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମକୁ ଏଠାରେ ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନ ଧନ ମିଳୁଛି, ତାକୁ ଧାରଣା କରି ପୁଣି ଦାନ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହା ହେଉଛି ରୋଜଗାରର ପନ୍ଥା। ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର ଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ସେ ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉଛି ଅଳ୍ପ କାଳ ପାଇଁ। ବିଲାତରୁ ପାଠ ପଢ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆସିବା ପରେ ହାର୍ଟ ଫେଲ୍ ହୋଇଗଲେ ପାଠ ମୂଲ୍ୟହୀନ
ହୋଇଯିବ। ବିନାଶୀ ହୋଇଗଲା ନା, ସବୁ ପରିଶ୍ରମ ବୃଥା ହୋଇଗଲା। ତୁମ ପରିଶ୍ରମ ଏପରି ବ୍ୟର୍ଥ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଯେତେ ଭଲ ପଢ଼ିବ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ତୁମର ପାଠପଢ଼ା ବଜାୟ ରହିବ। ସେଠାରେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ପାଠପଢ଼ାକୁ ସାଥିରେ ନେଇଯିବ। ବାବାଙ୍କ ପରି ଏବେ ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ବତାଇବାକୁ ହେବ। ବାବା ତ ବହୁତ ଭଲ ରାୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ କଥା ହିଁ ବୁଝାଅ ଯେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିରୋମଣି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାର ଏତେ ମହିମା କାହିଁକି ରହିଛି। ଭଗବାନଙ୍କର ମତ ହିଁ ଅଟେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମତ। ବାସ୍ତବରେ ଭଗବାନ କାହାକୁ କୁହାଯିବ? ଭଗବାନ ତ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନିରାକାର, ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା। ସେଥିପାଇଁ ପରସ୍ପର ଭାଇ ଭାଇ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ପୁଣି ଯେବେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି ରଚନା କରୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତୁମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହୋଇଥିବାରୁ ପବିତ୍ର ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ହେଉଛି ଯୁକ୍ତି। ବିକାରୀ ଦୃଷ୍ଟି ଏକଦମ ଦୂର ହୋଇଯାଉ। ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ହେବ, ମୋ ଆଖି କେଉଁଠି ମତୁଆଲା ତ ହୋଇନାହିଁ। ବଜାରରେ ଚଣା ଦେଖି ଖାଇବା ପାଇଁ ମନ ହେଉନାହିଁ ତ? ଏପରି ବହୁତଙ୍କର ମନ ହୋଇଥାଏ, ପୁଣି ଖାଇଥାନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଅଟନ୍ତି, କୌଣସି ଭାଇଙ୍କ ସାଥିରେ ବାହାରକୁ ଗଲେ ସେ କହିଥାନ୍ତି ଚଣା ଖାଇବ। କୁହନ୍ତି ଥରେ ଖାଇଦେଲେ କ'ଣ ପାପ ହୋଇଯିବ କି? ଏମିତି ବି ଭାବି ଦିଅନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଧାରଣାରେ ଦୁର୍ବଳ ଥାନ୍ତି ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ଖାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ରହିଛି। ଏହିପରି କାହାଣୀ ବସି ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ବାକି ସବୁ ଏହି ସମୟର କଥା ଅଟେ। ଯେତେ ଶାସ୍ତ୍ର କାହାଣୀ ସବୁ ଏହି ସମୟର କଥା। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛ ସୀତା। ତୁମକୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ପାପ କଟିଯିବ। ବାକି ଆଉ କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଯେ ରାବଣ କୌଣସି ଏଭଳି ମନୁଷ୍ୟ ନୁହେଁ। ବିକାରର ପ୍ରବେଶତା ହେଉଥିବାରୁ ରାବଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କୁହାଯାଉଛି। କେହି କେହି ଯଦି ଏପରି କାମ କରନ୍ତି ତେବେ କୁହନ୍ତି ତୁମେ ତ ହେଉଛ ଅସୁର, ତୁମର ଆସୁରୀ ଚଳଣି ଅଟେ। ବିକାରୀ ସନ୍ତାନକୁ କୁହାଯାଏ ତୁମେ ତ କୁଳର କଳଙ୍କ ଅଟ। ଏଠାରେ ପୁଣି ବେହଦର ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ ମୁଁ କଳାରୁ ଗୋରା କରାଉଛି, ପୁଣି ତୁମେ କଳା ମୁହଁ କରୁଛ। ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି ପୁଣି ବିକାରୀ ହୋଇଯାଉଛ। କଳାରୁ ଅଧିକ କଳା ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ପଥର ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଯାଉଛି। ପୁଣି ଏବେ ତୁମେ ପାରସ ବୁଦ୍ଧି ହେଉଛ। ତୁମର ଉତ୍ଥାନ କଳା ହେଉଛି। ବାବାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଲେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଲେ। ଏଥିରେ ସଂଶୟର କୌଣସି କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ଥାପନକାରୀ ପିତା। ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗର ଉପହାର ଆଣିବେ ନା। ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କରୁଥିବେ? ବ୍ରତ ଆଦି ରଖୁଥିବେ। ବାସ୍ତବରେ ବିକାରର ବ୍ରତ ତ ବିକାର ତ୍ୟାଗ ପାଇଁ ରଖିବା ଦରକାର। ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ଅନୁଚିତ। ଏଇଥିରେ ହିଁ ତୁମେ ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ ଦୁଃଖ ପାଉଛ। ଏବେ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ପବିତ୍ର ହୁଅ। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ତୁମେ ଦେଖିବ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଭାରତରେ 9 ଲକ୍ଷ ରହିବେ, ପୁଣି ଶାନ୍ତି ହୋଇଯିବ। ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ହିଁ ରହିବ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଳି ବାଜିବ। ଏକ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା, ବାକି ଅନେକ ଧର୍ମର ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମେ ସବୁ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନେ ଆତ୍ମିକ ପିତା ମାତା ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ବାପଦାଦା ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରରେ କହିଲେ, ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ, ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନଧନକୁ ନିଜ ଭିତରେ ସ୍ୱୟଂ ଧାରଣ କରି ପୁଣି ଦାନ କରିବାକୁ ହେବ। ପାଠ ପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା ନିଜେ ନିଜକୁ ରାଜତିଳକ ଦେବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କ ଭଳି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କହିଲେ, ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟରେ ପୁରା ସଂଯମ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଆଖି କେବେ ହେଲେ ବି ଧୋକା ନ ଦେଉ, ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ନିଜକୁ ସୁଧାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିକର୍ମ କରିବାର ନାହିଁ। ବରଦାନରେ ବାବା କହିଲେ,
ମାନସିକ ଶକ୍ତିର ଅନୁଭବ ଦ୍ୱାରା ବିଶାଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଦା ସହଯୋଗୀ ହୁଅ। ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ତମଗୁଣୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସଂକଳ୍ପର ପ୍ରକମ୍ପନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ତଥା ହଣାକଟା ହେବା ଭଳି ବାତାବରଣ ବା ଭାଇବ୍ରେସନରେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା, ଅନ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ଦେବା, ନୂଆ ସୃଷ୍ଟିରେ ନୂଆ ରଚନାର ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଏହିସବୁ ବିଶାଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମାନସିକ ଶକ୍ତି ବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁ ମାନସିକ ଶକ୍ତି ଆଧାରରେ ହିଁ ନିଜର ଅନ୍ତ ସମୟ ସୁଖମୟ ହେବ। ତେବେ ମାନସିକ ଶକ୍ତିର ଅର୍ଥ ହେଲା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂକଳ୍ପର ଶକ୍ତି ଏବଂ ଏକମାତ୍ର ଜଣଙ୍କ ସହିତ ବୁଦ୍ଧିର ତାର ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥିବ। ସେଇ ଜଣେ କିଏ? ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଶିବ ଭଗବାନ। ଏବେ ଏହାର ଅନୁଭବୀ ହୁଅ, ତେବେ ଯାଇ ବେହଦର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗୀ ହୋଇ ବେହଦ ବିଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବ। ସ୍ଲୋଗାନରେ ବାବା କହିଲେ, ନିର୍ଭୟତା ଏବଂ ନମ୍ରତା ହିଁ ଯୋଗୀ ବା ଜ୍ଞାନୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଆଜି ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇସାରାରେ ଜାଣିବା, ଯଦି ସହଜ ଯୋଗୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ପରମାତ୍ମା ସ୍ନେହର ଅନୁଭବୀ ହୁଅ। ପରମାତ୍ମା ସ୍ନେହ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦମୟ ଝୁଲଣା। ଏହି ସୁଖଦାୟୀ ଝୁଲଣାରେ ଝୁଲିବା ସହିତ ଯଦି ସର୍ବଦା ପରମାତ୍ମା ସ୍ନେହରେ ଲଭ୍ଲିନ ହୋଇ ରହିଥିବ, ତେବେ କେବେ ବି କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ବା ମାୟାର ହଲଚଲ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସ୍ନେହ ଅସରନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଟେ ଏବଂ ଅଟଳ ମଧ୍ୟ ଅଟେ ଏବଂ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ରହିଛି ଯାହାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ନେହ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଅଧିକାରୀ ହେଲା ନିଆରା ହେବା। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସବୁଥିରୁ ନିଆରା ହୋଇଯିବ, ସେହି ଅନୁସାରେ ପରମାତ୍ମା ସ୍ନେହର ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଚାଲିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ବାବା ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ବାବା।